हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल। पिलामाने आज आम तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर पंचम अध्याय जहाँकि रही बलर अन्वेषण यार समस्त प्रश्न उत्तर आज आम यह वीडियो रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि वीडियोटी भल लगे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहाद्वारा एहीपरि आगक आसवाक थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम मैंने अति सहजरे पाइपर। तेबे चलो आज वीडियो रे बलर अन्वेषण पाठटीर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। जेपरिकी तुमर प्रश्न उत्तर विभागटी रही देख जिज्ञासा को बजाय रख। यार प्रथम नंबर पचारि प्रथम प्रश्नटी अछि क स्तंभरे थिबा जिनिस गुड़िकु ख स्तंभरे थिबा जिनिस गुड़िक सहित मेल कर। एठाय देख क स्तंभरे किछि जिनिस लिखा जाइछि और ख स्तंभरे मध्य किछि लिखा जाइछि। जेपरिकी क स्तंभरे बलर प्रकार लिखा जाइछि और ख स्तंभरे ताहार उदाहरण गुड़िक दिया जाइछि। ताहले याकु आमे जोड़िबा। जेपरिकी क स्तंभरे दिया जाइछि प्रथम बल दिया जाइछि देख मांसपेशीय बल। ताले मांसपेशीय बलर उदाहरण ख स्तंभरे केउटी हबो रे? जेपरिकी एठारे उदाहरणटी अछि देख एक पिला स्कूल बैग उठाउछि। एहा जाउछि एक मांसपेशीय बलर उदाहरण। ताले तुमे मांसपेशीय बल को एठारे आनी ख स्तंभर बी नंबर सहित जोड़िबो। पिला माने तुमे बैग नै स्कूल को जाउथबो ताले तुमे पई सेठारे केउ बल कार्यकारी होउछु रे? मांसपेशीय बल। तो ताहले यह यही उदाहरण सहित तुम्हें मांसपेशीय बल को जोड़िबो। से बोली नेक्स्ट अछि चुंबकीय बल। चुंबकीय बल केउठियारे देखा जाउछि रे? एठाय देखो जेपरिकी उदाहरणटी अछि उत्तर दिगकु मुख करिथिबा कंपास सूची। एठारे चुंबकीय बल व्यवहार होउछि। ताहले तुमे चुंबकीय बल को आनी एठारे ख स्तंभर ई नंबर उदाहरण सहित जोड़िबो। से बोली नेक्स्ट अछि घर्षण बल। घर्षण बल केउ प्रकार? घर्षण बलर उदाहरण केउटी रे? एठाय देख जेपरिकी सीमा रेखा स्पर्श करिबा पूर्वरु एक क्रिकेट बल निजे अटकी जाउछि। एहा होउछि घर्षण बलर एक उदाहरण। ताहले तुमे याकु नै जोड़िबो। से बोली नेक्स्ट अछि माध्याकर्षण बल। माध्याकर्षण बल रो उदाहरण केउटी रे? जेपरिकी एठाय देख गछरु पड़ुथबा फल। गछरु फल पड़ुथबा सेइथिरे केउ बलटी कार्यकारी होइथाय रे? माध्याकर्षण बल। ताहले या जाउछि तार एक उदाहरण। ताहले तुमे याकु नै ख स्तंभर सी नंबर सहित जोड़िबो। से बोली नेक्स्ट रहिला स्थिर वैद्युतिक बल। स्थिर वैद्युतिक बलर उदाहरण केउटी हेबो रे? जेपरिकी एठी देइछि देख उदाहरणटी पसम कपड़ा उपरे घर्षित बेलू जहा केश सूत्र को आकर्षण करे। हला ए जाउछि तमरो स्थिर वैद्युतिक बल। ताहले तुमे याकु नै जोड़िबो। एई बोली तुमे क स्तंभरे थिबा बलर प्रकार और ख स्तंभरे थिबा तार उदाहरण सब गुडी को जोड़ी पारिबो। एबे देखिबो तमरो नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी। नेक्स्ट 2 नंबर पचारिछि देख निम्नलिखित उक्ति गुड़िक सत्य कि मिथ्या कुह। केउटी सत्य और कोउटी मिथ्या ता हमकु कहिबाकु पड़िबो। ताले देखिबा प्रथम उक्तिटी। प्रथम उक्तिटी देइछि देख जेपरिकी एक वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करिबा पई सर्वदा एक बल आवश्यक। एहा एही उक्तिटी सत्य किंबा मिथ्या अटे रे? ए उक्तिटी तमर सत्य अटे। हला वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करिबा पई हमकु कोन करिबाकु पड़िबो? सर्वदा एक बल कार्यकारी हेले जाई ताहार वेग परिवर्तन होइथाय। ताहले एही उक्तिटी तमर सत्य अटे। सेही बोली देखिबा नेक्स्ट 2 नंबर उक्तिटी। घर्षण जोगु एक समतल भूमि रे बल गड़िबार वेग वृद्धि पाए। घर्षण जोगु बल रो वेग वृद्धि पाए कि रे? बल रो वेग ह्रास पाइथाय। ताहले एही उक्तिटी तम मिथ्या अटे। ताहले तुम एठार लिखिबो मिथ्या अटे। सेही बोली 3 नंबर उक्तिटी अछि अल्प व्यवधान रे
ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବଳ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଉଭୟରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତାହେଲେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ତୁମର ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବ ତୁମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଘଷି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଅଣାଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେବ ରେ? ଦୁଇଟି ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଘଷି ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବେଲୁନକୁ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରେ? ଓ କାହିଁକି ସେପରି ହେଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ ହେଲା। ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଉଭୟ ବେଲୁନ କି ଘଷିଛି ଆମେ, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ବେଲୁନ ବିକର୍ଷଣ କରିବେ। କାରଣ ଏକା ପ୍ରକାରର ପଶମ କପଡ଼ାରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବେଲୁନରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମଜାତୀୟ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ହେଇଯାଉଛି ତାର କାରଣଟି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପକାଅ ଏହା ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ କାଠଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ରଖ ଏହା ଭାସିଥାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାଠଖଣ୍ଡ କାହିଁକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ମୁଦ୍ରାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାଣିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏହା ବୁଡ଼ିଯାଏ ପାଣିରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କାଠର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଣିରେ ଭାସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ଲାବକ ବଳ ବା ପ୍ଲାବନ ବଳ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଭାସେ। ସେହିପାଇଁ କାଠ ଖଣ୍ଡଟି ପାଣିରେ ଭାସେ ଓ ମୁଦ୍ରାଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଯଦି ଏକ ବଲ୍ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଧୀର ହୋଇଯାଏ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଲଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର। ଯେପରି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏହା ଉପରକୁ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି ସମୟରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ବଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଓ ତାର ଦିଗଟି କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଏହା ଉପରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ କେଉଁ ବଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଓ ତାହାର ଦିଗ କ'ଣ ରହିବ। ଯେପରିକି ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଲଟି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଲ, ଯାହା ତଲକୁ ଓ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ବଲ ମଧ୍ୟ ତଲକୁ ରହିଛି ତାର ଦିଗଟି। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ଏହାର ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି ସମୟରେ ଏହା ତଲକୁ ଖସିଲା ସମୟରେ ସେଥିରେ କେଉଁ ବଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ରେ? ସେହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଲ ହିଁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଓ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ବଲ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହା ଉପରକୁ ଉଠଉଛି। ସେଭଳି 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଲ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହା ତାକୁ ତଲକୁ ଖସଉଛି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଏକ ବଲ୍ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରି ଏବଂ ତାପରେ ଚିତ୍ର 5.16 ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯେପରିକି ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଯେପରିକି ବସ୍ତୁଟି P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗତି କରି ଏଠାରେ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମତଳରେ ଗତି କରିବ। ଏହା ଭୂସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକି ଯାଏ। ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ଅଟକି ଯିବ ବଲ୍ଟି। ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର
ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ସମାନ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ା ହେଲେ ଏହା ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିନ୍ଦୁ A ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ବିନ୍ଦୁ A ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ବିନ୍ଦୁ A ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ କରିବା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ A ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଟକିଯିବ। ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଧିକ ରୁକ୍ଷ ବା ଖସଖସିଆ କରିଦେଲେ ବା ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବଲ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ A ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଟକିଯିବ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉପାୟଟି କରିପାରିବ। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ଅଛି, ବିନ୍ଦୁ A ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ବିନ୍ଦୁ A କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯାଇ ବନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଏଠାରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଧିକ ମସୃଣ କଲେ ବା ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ବା ପାଉଡର ପକାଇଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କମିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅଟକିବ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଉପାୟଟି ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। 7 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସେଇଭଳି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚଟାଣ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସିଯାଉ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମସୃଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମ ପାଦ ଏବଂ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘର୍ଷଣ ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖସିଯାଉ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ କାରଣଟି ଲେଖିପାରିବ କାହିଁକି ଆମେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣରେ ଖସିଯାଉ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ହଁ। ଯଦି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅସମାନ ଗତିରେ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ବେଗ ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବିନା ବସ୍ତୁର ବେଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅସମାନ ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁରେ ବେଗ ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଓଜନର 1/6 ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ? ସେଠାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱର 1/6 ହୋଇଯାଏ କି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରାୟ 1/6 ଓଜନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓଜନ କମିଯାଏ। ଏହିଭଳି ତୁମେ କାରଣଟି ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ସେଇଭଳି ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମିବ ନା ନାହିଁ ରେ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୌଣସିଠାରେ କମି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ନା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୌଣସିଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତିକି ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେତିକି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଯାହା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀ ହେଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ରହେ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ରେ ପିଲାମାନେ। ତାହାର ଓଜନ କମିଥାଏ ବଢ଼ିଥାଏ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି 3ଟି ବସ୍ତୁ 1, 2 ଓ 3 ପାଣିରେ ରଖାଗଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି ରଖାଯାଇଛି 3ଟି ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର 5.17ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେପରିକି କ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁଟି
ଅଧିକ ବୁଡ଼ିଛି ତାଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଖ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁଟି ବୁଡ଼ିଛି ଓ ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଗ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁଟି ବୁଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଉଭୟରେ ସମାନ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେପରିକି ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ 1, 2 ଓ 3 ର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ W1, W2 ଏବଂ W3 ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେବ ରେ? ତାହେଲେ ତୁମର ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟି ହେଇଯାଉଛି W1 is greater than W2 greater than W3 ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଓଜନ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁଟି ଅଧିକ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଓ ସେହିଭଳି ଖ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାଠାରୁ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ବା ଓଜନ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଠାରୁ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ବୁଡ଼ିଛି ବସ୍ତୁଟି। ତାହେଲେ ତମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯାଉଛି W1 greater than W2 greater than W3। ଏହା ଥିଲା ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ।